Welcome to GS Academy 9th standard math first chapter number first set practice set 1.3 question number 3 u is equal to 1 2 3 7 8 9 10 11 12 p having 1 3 7 10 then first example show the set U P and P complement by Venn diagram and verify P complement of complement equal to P. Then first solve. Write set U. U is the universal set 1 2 3 7 8 9 10 11 12 is the given universal set. उदाहरणात दिलेला आहे हा संच. त्याचप्रमाणे पी सेट दिलेला आहे तो आहे 1 3 7 and 10. This is the element of P set. What it mean P complement? P complement means the set having remaining of P set. पी सेटचे जे इलेमेंट आहे त्यातून रिमेनिंग इलेमेंट जे असणार ते पी कॉम्प्लिमेंटचे असतात. म्हणजे या पी सेटमध्ये 1 3 7 10 हे नंबर इथून वगळून टाकायचे आणि उरलेले लिहायचे. मग कोणकोणते रिमेनिंग राहिले 2 3 7 आहे इथे 8 9 11 12 इज द कॉम्प्लिमेंट सेट. 1 3 7 10 युनिव्हर्सल सेटमधनं काढून टाकायचा आणि उरलेला सेट इथं लिहायचा त्याला म्हणायचं पी कॉम्प्लिमेंट. दिस अ पी कॉम्प्लिमेंट. देन एक्झाम्पल इज बाय व्हेन डायग्राम. शो दॅट बाय व्हेन डायग्राम. व्हेन आकृतीच्या साहाय्याने आपल्याला हे 3 सेट या आकृतीत दाखवायचे आहेत. ते अशा प्रकारे दिस द पी सेट. P set having which element 1 3 7 10 1 3 7 and 10 which is P dash having 2 8 9 11 12 2 8 9 11 and 12. This is the P dash and P dash and P are combined, you will get universal set U. Then write here universal set. This is the Venn diagram of this U, P and P complement set. The second example, what is second example? Verify P complement of P complement. Second example, P complement of P complement equal to P. Second example, P complement of P. Then write first universal set. Which is universal set? 1 2 3 7 8 9 10 11 12 is universal set. Which is P set? 1 3 7 and 10. Which is P complement? 2 8 9 11 12. आता बघा आपण इथे शोधलेले U P and P dash. Write here U P and P complement. Okay. First write prove that P LHS is equal to P complement of complement means this one complement 2 8 9 11 2. Take the complement of this set. 2 8 9 11 12 हे या युनिव्हर्सल सेटमधून काढून टाका. काय मिळेल आपल्याला 1 3 7 10. 2 8 9 11 12 जर तुम्ही या सेटमधून वगळून टाकले तर तुम्हाला मिळेल 1 3 7 10. What is 1 3 7 10 is the P set. Therefore is equal to P set. What is P? RHS.
here LHS equal to RHS, hence prove P complement, hence prove P complement of complement is equal to P, hence prove. बघा इथे P कॉम्प्लिमेंट ऑफ कॉम्प्लिमेंट, P कॉम्प्लिमेंट आपण घेतला, त्याचा कॉम्प्लिमेंट आपल्याला लिहायचा आहे. हा जो कॉम्प्लिमेंट आहे हा युनिव्हर्सल सेटमधून वगळून टाकायचा आणि उरलेले एलिमेंट इथे लिहायचे. हा जो उरलेला सेट आहे 1, 3, 7, 10 म्हणजेच आपल्याला मिळाला पी सेट. पी सेट म्हणजेच ह्या उदाहरणाची ती उजवी बाजू म्हणून आपण त्याला RHS म्हटलं. मग LHS आणि RHS कशी आली, समान आली, म्हणजेच पी कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट हा पी असतो, हे प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 4, हा सेट दिला आहे बघा तुम्हाला 1, 3, 2, 7, याचे सबसेट तुम्हाला तयार करायचे आहे. सबसेट म्हणजे हे 4 एलिमेंटचा यूज करायचा आणि तुमच्या मनाने तुम्ही इथं असं सेट तयार करायचे. 1, 2, 2, 3 कोणतेही अंक घ्या, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 7, 3, 7, 1, 7 कितीही तुम्ही तयार करू शकता अशा अनेक प्रकारे. बट ओनली दिस 4 एलिमेंट, but only these 4 element you will write many set here. Okay, this is called the subset of A. These are called as subset of A. Question number 5, write the subset relation between the sets. P is the set of all resident in Pune, M is the set of all resident in Madhya Pradesh, I is the set of all resident in Indore, B is the set of all resident in India, H is the set of all resident in Maharashtra. बघा आता इथे तुम्हाला रहिवाशांचा संच दिलेला आहे. पुणे, मध्य प्रदेश, इंदोर, इंडिया आणि महाराष्ट्र. तर आपण इथं रफ स्केच करू. दिस द इंडिया सेट कॉल B. हा पूर्ण इंडिया आहे. या इंडियामध्ये हा आहे महाराष्ट्र having a H set and Madhya Pradesh having M set, and also in Maharashtra Pune is there, P set, and in Madhya Pradesh which set having here, Indore. You will see here P is subset of H, I is subset of M, and this one H is subset of B, M is subset of B. म्हणजे तुम्हाला इथे P हा पुणे हा जिल्हा आहे तो महाराष्ट्रात आहे म्हणून पुणे हा महाराष्ट्राचा उपसंच आहे. इंदोर हा मध्य प्रदेशचा उपसंच आहे. तसंच महाराष्ट्र हा भारताचा उपसंच आहे. मध्य प्रदेश हा भारताचा उपसंच आहे. ते कशा प्रकारे लिहायचं, तर फर्स्टचा आन्सर तुम्ही असं राईट करू शकता. P is subset of H, second one I is subset of M, third one H is subset of B, and last one M is subset of B. म्हणजे P हा याचा उपसंच आहे मध्य प्रदेशचा, महाराष्ट्र हा भारताचा उपसंच, मध्य प्रदेश हा भारताचा उपसंच, असं आपण इथं लिहू शकतो. सेकंड क्वेश्चन त्यांनी विचारला, विच सेट कॅन बी द युनिव्हर्सल सेट फॉर अबो सेट. युनिव्हर्सल म्हणजे कोणता संच असा आहे की त्याने सर्वांना समाविष्ट करून घेतलेला आहे, तर बी सेटने. म्हणून आपल्याला इथं म्हणता येईल की बी द सेट ऑफ resident in India can be chosen as the universal set. म्हणून आपण त्याला युनिव्हर्सल सेट म्हणून निवडू शकतो. का? कारण तो भारताने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या सर्वांना समाविष्ट करून घेतलेले आहे, म्हणून आपण त्याला काय म्हणू शकतो, युनिव्हर्सल सेट. वी सेट हॅविंग युनिव्हर्सल सेट, सेट बी हॅव अ युनिव्हर्सल सेट. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा,
शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.